गुड इवनिंग सत श्री अकाल जिन्ने भी लुधियाने के सूझवान दर्शक इस समय देख रहे हैं। आप सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि इस समय जी कोविड की महामारी है अंग्रेजी जिन्हों पेंडेमिक कहने हैं आप काफ़ी पिछले 5-6 महीनों तो इसका सामना कर रहे हैं। ये आप कई सारे पड़ाव देखे ने। पहले जोड़े लॉकडाउन के पड़ाव दी दिक्कत सन हुण जिमें जिमें असी बीमारी के पीक वाल वध रहे हैं हुण मेन समस्या इस गल की आ रही है कि जोड़ा मरीज़ है वो पछाण करन तो बाद जोड़ा वो मन च डर सहम बनता हैगा और डर सहम बन के कुछ इस तरह की होड़ होंदी है कि एक खास हस्पताल के अंदर जाया जाए और वो फिर सिलसिला शुरू हो जाता है कोई ना कोई सिफारिश करन दा या आपदे बाकी परिवारक मैंबरां दी एक टेंशन का। इस सारे का नतीजा ये हो रहा है कि लोगों का जोड़े कुछ खास हस्पतालों से ज़्यादा विश्वास है उन्होंने भीड़ हो रही है और उस भीड़ होने का नतीजा कई बार ये होंदा है कि जिहड़ियां नूं असल लोड़ है मैडिकल एड की वो कई बार बैड तो वांझे रह जाते हैं। ये लिए भावें कि असी पिछले दिनों पोर्टल भी बनाया एक ऐप भी लॉन्च की है और बहुत हद तक असी कामयाब हो। प्राइवेट हॉस्पिटल जोड़े 7 साडे मेजर हॉस्पिटल ने उन्हों का ऑन रिकॉर्ड मैं धन्यवाद करदा कि उन्होंने नंबर ऑफ बैड्स मैनी फोल्ड्स वधाए ने और इस तो इलावा असी जिहड़ा हैगा मिडल लैवल हॉस्पिटल्स ने उन्हों तो भी बैड लैंड पिछले वीक कामयाब होए हैं। मैं वो सारिਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ हाँ और ये जिहड़ा हैगा सारे लोगों को बैड मिल रहे हैं कोई एडी दिक्कत है नहीं। बट ये नालों नाल एक लोगों के मनां चों एक गल कढ़नी बहुत ज़रूरी है कि किसी खास हस्पताल कोई खास किस्म का इलाज नहीं बल्कि सारे हॉस्पिटल जिहड़े हैगे है क्योंकि ये जिहड़ी लर्निंग है ये लर्निंग कर्व बहुत लंबी हो गई। चाइना तो लैके पश्चिमी यूरोप फिर कैनेडा अमेरिका वगैरह बहुत सारे देशों का अफ्रीका वगैरह का जो तजर्बा हैगा वो सारे डॉक्टर्स साडे डॉक्टर्स के नाल इन टच ने। और अज मैं बहुत लंबा समा नहीं लवांगा असी मैं और CP साहब और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ये हिम्मत करके जिहड़े ज़िले के मुख्य हस्पताल ने जिन्हां च कि सिविल सर्जन साहब ने साडे SMO मैडम ने उन्होंने नाल जिहड़े कि कोविड देख रहे हैं। इस तो इलावा दयानंद मेडिकल कॉलेज DMC फोर्टिस SPS अपोलो और CMC क्योंकि ये मेन रिनाउंड हॉस्पिटल्स ने इन्हां दे जिहड़े मुख्य डॉक्टर्स ने उन्होंने एक कोर 7 बंदियां का ग्रुप बनाता हैगा। इनू संजीवनी ग्रुप कहा गया है। ये एक लर्निंग आपस शेयर करते हैं भाव जो एक हस्पताल के अंदर इलाज हो रहा है वही दूजे के अंदर होए और वर्ल्ड ओवर रिसर्च के नाल जो लेटेस्ट प्रोटोकॉल्स आए हैं वो तुहानूं मिलन। सो इस करके तुसी ये कोई काहल नहीं करनी मैं फलानी थां ही जाऊँगा तां ही मेरा इलाज अच्छा होगा। इस बारे बहुत डिटेल से तुहानूं डॉक्टर साहिबान अज आप खुद दसणगे और डॉक्टर साहिबान क्योंकि अज आप तुहाडे मुखातब हो रहे हैं वो तुहाडी जान बचाने वाले असल मसीहा ये ने। अज मैं भी उन्होंने सुनूँगा तुसी भी सुनो और इस तो पहला कि आप डॉक्टर्स तक चलीए मैं साडे कमिश्नर ऑफ पुलिस श्री राकेश अग्रवाल साहब IPS साडे नाल हैगे मैं उन्होंने बेनती करांगा कि 2 मिनट तुहाडे मुखातब होण। देखो अज असी सारे इस करके इकट्ठे हुए हैं कि ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਕਰੀਬਨ 90% ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਫੈਲਾਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਇसी ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨਹੀਂ वो अपने घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਪਰੇਟ ਬੈਡਰੂਮ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਅਰ ਟੇਕ ਕਰ ਲਵੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਹਤਿਆਤ ਵਰਤੇ ਐਂਡ ਡਾਕਟਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰ ਸਕਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਦੂਜੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਵਲ 7 ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ DC ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲਸ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲਗਭਗ ਮੰਨ ਗਏ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਰ ਗਰੁੱਪ ਕੁਝ ਡਾਕਟਰਸ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਾਕੀ ਹਸਪੀਟਲਸ ਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਐਂਡ ਐਕਸਪਰਟਾਈਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਰੋਨਾ है उसका ट्रीटमेंट किस तरीके नाल करना है। ये बारे
ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਾਂਗੇ ਡੀਐਮਸੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਵਿਸ਼ਵ ਮੋਹਨ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸੰਜੀਵਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨੋਡਲ ਆਫੀਸਰ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ, ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਵਿਸ਼ਵ ਮੋਹਨ। थैंक यू। एक्चुअली जो आज एक ग्रुप बनाया है साडा एक प्रशासन ने ते साडे जितने सीनियर डॉक्टर्स हैं हॉस्पिटल लुधियाना दे सब तो बेस्ट हॉस्पिटल दे ते सब तो अच्छे डॉक्टर इस चीज़ के जोड़े एक्सपीरियंसड है, मैं कहूँगा सारे डॉक्टर अच्छे ने, पर ये जोड़े साडे डॉक्टर साडी टीम अज असी आपां डिस्कस करांगे ये सब तो एक्सपीरियंस टीम है, क्योंकि जदों कोविड शुरू होया पंजाब ये उदों तो ही कोविड दे नाल ने, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕੋਵਿਡ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲੋਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਭ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਹਸਪੀਟਲ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਨਵਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਨ ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈੱਡਸ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਲਿਮਟਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਇਹ ਟੀਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਕੀਤਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਈਏ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਸੰਜੀਵਨੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਮੇਨ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰਸ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਛੋਟਾ ਬੜਾ ਸਾਰੇ ਹਸਪੀਟਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪਰਟ ਗਰੁੱਪ ਹੈ 24 ਆਵਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਰਹੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲਈ। 24 ਆਵਰ ਮੀਨਸ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦੁਵਿਧਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਟੀਮ ਵਰਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਐਕਸਪਰਟ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪਰਟ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਨਵੀਆਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ WhatsApp 'ਤੇ ਗਲਤ ਫੇਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮੈਡੀਸਨ ਲਓ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਐਕਸਪਰਟਸ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਗਰੁੱਪ ਮਿਲ ਕੇ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਦੇਣਗੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਸਪਰਟ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਗਾ। ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਲੈਵਲ 1 ਜਾਂ ਲੈਵਲ 2 ਹਸਪੀਟਲਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਸੋਲਵ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਡਾਕਟਰ ਮੈਰੀ ਜੋਨ ਨੇ, ਜੋ CMC ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਾਲ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਹਤਿੰਦਰ ਕਲੇਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੋਡਲ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ, SMO ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡਾਕਟਰ ਵਿਪਨ ਨੇ ਆਪਣੇ DMC ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਕੇਸ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਮਹਾਜਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਕੇਸ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਮਹਾਜਨ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟ ਬਣਨਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਅਪੋਲੋ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀਰੀਅਸ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ ਡਾਕਟਰ ਮਹਾਜਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਡਾਕਟਰ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਇਹ CMC ਤੇ DMC ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਫ ਮੈਡੀਸਨ ਨੇ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫੋਰਟਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਦੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਬੱਗਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਪਰਗਰਦੀ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਕੁਝ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਪੈਨਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਜਵਾਬ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਡਾਕਟਰ ਬੱਗਾ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੰਪਟਮਸ ਕੋਈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਟੈਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਵੇ, ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਾਵੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਾਈਏ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰੀਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅਰਬਨ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 3 ਟੀਮਸ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ, ਅਰਬਨ CSC ਵਰਧਮਾਨ ਅਤੇ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ 'ਚ ਸੀਗੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਕੇ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਪਟਿਆਲੇ ਭੇਜਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ DMC ਦੇ ਵਿੱਚ RT-PCR ਲੈਬ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈ
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CMC ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ 2 ਹਸਪੀਟਲ ਫੋਰਟਿਸ ਤੇ SPS ਇਹ ਸੈਂਪਲ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ DMC ਭੇਜਦੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ SRL ਲੈਬ ਨੇ ਜਾਂ OnQuest ਲੈਬ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸੈਂਪਲ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੈਬੋਰਟਰੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਾਲ ਪੈਥ ਲੈਬ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਟਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਅਰਬਨ CSC ਜਵੱਦੇ, ਸੁਭਾਸ਼ ਨਗਰ ਅਤੇ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਵੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੀਆਂ 3 ਮੋਬਾਈਲ ਟੀਮਸ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ 50 ਟੀਮਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਾਈਕਰੋ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸੈਂਪਲ ਅਸੀਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਕਰ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਕਥਾਮ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਲਈ ਟੈਸਟਿੰਗ, ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ, ਟਰੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਔਰ ਕਾਹਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦਾ ਅਤੇ ਐਂਟੀਜਨ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਨੂੰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਰੂਨਾਟ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ DMC, CMC ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ 2 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਟਰੂਨਾਟ ਦਾ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਿਲਕੁਲ ਵੈਲਿਡ ਹੈ ਔਰ RT-PCR ਸੈਂਪਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ, ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਸਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਪੱਲੂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਸਰ, ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵਾਇਰਸ ਲਾਈਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ, ਫਲੂ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਚਲੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ, ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਸਟ ਕਿਉਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਰਲੀ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸੀਰੀਅਸ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਰਲੀ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਕੇ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਿਕਵਰੀ ਫਾਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੈਗਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ੀਅਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਰਲੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਿਰਫ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੰਪਟਮਸ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਲੂ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਪਾਸੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਅਰਲੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਵੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਸਟ 100% ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਜਾਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸੁਣੀਦਾ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਜੀ ਟੈਸਟ ਇੱਥੋਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਂਸਿਟਿਵਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸੀਫਿਸਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਇਹ ਵਾਇਰਲ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 100% ਸੈਂਸਿਟਿਵਿਟੀ ਅਤੇ ਸਪੈਸੀਫਿਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪੋਨ ਦ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ RT-PCR ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੋਡੈਲਿਟੀਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਕਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲਈ ਕਰਾਉਣਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਇਹ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਲੇਟ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਂਸੀ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਸਿਗਨਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੇਗੀ, ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਖਾਂਸੀ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਸਿਗਨਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਮੀਡੀਏਟ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਰਸ਼ ਕਰੇ ਜਾਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੀ ਹੈਲਪ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਈ ਗ੍ਰੇਡ ਫੀਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ OPD 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਸਿੰਪਟਮਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕੋਵਿਡ ਦਾ। ਸਪੋਜ਼ ਉਹ OPD 'ਚ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹ ਸਟੇਬਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸਟੇਬਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬੁਖਾਰ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਛੋਟਾ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਲਸ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਲਸ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਇਹ ਪਲਸ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਹ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲਸ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਐਟਲੀਸਟ 2 ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਦੇਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰੋ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 5-6 ਮਿੰਟ ਵਾਕ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ। ਜੇ ਇਹ ਫਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਦੇਣੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਰੈਸਟਿੰਗ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਹੀ 95 ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲੰਗਸ ਇਨਫੈਕਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮੋਨੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਲਾਰਮਿੰਗ ਸਾਈਨ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀਏ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੀਏ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਕਿੰਗ ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਵੈਸੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਉੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ 96-97 ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਵਾਕ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ 95 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, 94 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਰਲੀ ਸਾਈਨ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ 90% ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਧ ਵੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਾਈਲਡ ਤੋਂ ਮੋਡਰੇਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਓਰਲ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇ ਦਈਏ ਪਰ ਵਿਦ ਫੁੱਲ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ, ਪੂਰੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਘਰੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸਟੀਰੋਇਡਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਐਂਟੀਵਾਇਰਲ ਡਰੱਗਸ ਹੈਗੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਸਿਵਿਰਿਟੀ ਨਾ ਵਧੇ, ਉਹਦੀ ਤਕਲੀਫ ਬਹੁਤੀ ਨਾ ਵੱਧ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ 'ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਪਏ ਜਾਂ ਨੋਨ ਇਨਵੇਸਿਵ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ 'ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਪਏ ਜਾਂ ICU 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜਾ ਇਹ ਕੋਸਟ ਇਫੈਕਟਿਵ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ICU ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਰਲੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਰਲੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 5%, ਇਨਫੈਕਟ 4% ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਇਹ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਬੈੱਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੀ ਐਪ ਆਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੈੱਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਤੇ, ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਬੈੱਡ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਵ ਐਪ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈੱਡਸ ਨੇ ਉਹ ਖਾਲੀ ਪਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜੇ ਅਰਲੀ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਬੈੱਡਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ ਔਰ ਉਹਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੈਜ਼ ਗੋਟ ਐਂਪਲ ਆਫ ਬੈੱਡਸ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇਹ ਵਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਕਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦਾ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਜਾਂ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਪ੍ਰੈਸ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ ਫੋਕਸ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਬਈ ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਜਿੰਨਾ ਘੱਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਉਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੀ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਸਿਰਫ 12% ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਐਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਰਲੀ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਰਲੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ, ਆਪ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜਲਦੀ ਸੀਕ करो। जो माइल्ड टू मेडिसिन हैं ਜਿਹੜੀਆਂ कि बहुत कॉस्ट इफेक्टिव हैं और कॉस्ट इफेक्टिव भी हैं और इफेक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा ਉਹਦਾ आउटकम है। जो इंग्लैंड की स्टडी आई सी, ਇੰਨੀ ਸਿੰਪਲ ਮੈਡੀਸਿਨ ਹੈ जो कि ਇੰਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਤਾ। ਕੁਝ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਅੱਜਕੱਲ ਜੋ ਨੈਟ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੇਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਦਵਾਈ ਦਿਓ, ਇਹ ਮਹਿੰਗੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਟ੍ਰੀਟਿੰਗ ਡਾਕਟਰਸ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਪੈਨਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਵੇ ਤਾਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਾਸਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੋ ਨੈਟ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਾ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼। ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਵਿਪਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਲਡ ਜਾਂ ਮੋਡਰੇਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂ ਪੁੱਠਾ ਲੇਟਣ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ ਜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਪੂਰਾ ਕੰਪਲਾਇੰਟ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ, ਬਟ
ਡਿਊਰਿੰਗ ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਤੇ 85% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਈਲਡ ਡਿਜ਼ੀਜ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਟ ਰੈਸਟ ਆਫ ਦੀ 15% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 12 to 13% ਲੋਕੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਡਰੇਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਿਰਫ 3% ਲੋਕੀ ਇਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਵੀਅਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ 12% ਲੋਕੀ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਈਏ ਤਾਂ ਮਾਈਲਡ ਵੱਲ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜੋ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਨੇ ਵੇਰੀਅਸ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਡਿਟੀਓਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵਿਦ ਟਾਈਮ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਾਇਰਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਹੀ ਲੜਦੀ ਹੈ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲਾਈਕ ਏਜ ਮੋਰ ਦੈਨ 60, ਕੋਈ ਅੰਡਰਲਾਈਂਗ ਇਮਿਊਨੋ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਅਨਕੰਟਰੋਲਡ ਡਾਇਬਟੀਜ਼, ਅਨਕੰਟਰੋਲਡ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਡਾਊਨ ਹੈ, ਉਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨੇਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੇਰੀਅਸ ਤਰੀਕੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਕਸੀਜਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ 'ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈਫਟ ਲੈਟਰਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਰਾਈਟ ਲੈਟਰਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਵੇਕ ਪ੍ਰੋਨਿੰਗ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜੋ ਲੰਗਸ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਔਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਦ ਟਾਈਮ ਇਹ 15% ਇਹ 12 ਤੋਂ 13% ਲੋਕੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਈਏ ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਅਸੀਂ बचा सकते हैं विद प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड प्रॉपर पोजीशनिंग ऑल्सो। थैंक यू। डॉक्टर मैरी, आपसे ये सवाल था कि किसी ने हमसे पूछा कि जो हार्ट के पेशेंट हैं, वैसे तो आई थिंक आप जवाब दें उसका, कि जो हार्ट के पेशेंट्स हैं उनको कितना रिस्क ज़्यादा है और उनको क्या एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेनी चाहिए इस डिजीज़ के बारे में। और दूसरा मेरा ये था, किसी ने पूछा है कि बाकी कौन कौन से लोग हैं जो हाई रिस्क हैं, जिनमें रिस्क लेवल ज़्यादा है, जितना रिस्क लेवल ज़्यादा होगा उतनी प्रिकॉशन वो ज़्यादा लें। आप क्या कहते हैं? जैसे अभी बताया गया है कि हार्ट डिजीज़ इज़ अ रिस्क फैक्टर एज वेल एज एज, डायबिटीज़ मेलाइटिस, हाइपरटेंशन, जिसको ऑलरेडी लंग्स की बीमारी है उनके लिए भी ज़्यादा रिस्क होते हैं। जो मोटे हैं, आजकल यंग लोग, काफ़ी यंग पीपल भी आ रहे हैं जो काफ़ी ओबीस हैं, तो उनके लिए बहुत जल्दी ये वायरस एक्चुअली उनके ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ते हैं। तो दीज पीपल हैव टू बी मोर कॉशियस। हार्ट डिजीज़, आई थिंक डॉक्टर विशन यू कैन आंसर बेटर। नो देखिए, जो जिनको स्टेंटिंग हुई है या कोई भी ऑलरेडी कोई हार्ट का प्रोसीजर हुआ है, उसमें नो डाउट की रिस्क ज़्यादा है। बट जे वही मैं थोड़ा बार बार, मेरे ख्याल चौथी बार ये कह रहे हैं, बार बार यही चीज़ कह रहे हैं कि जे उन्होंने टेस्टिंग अर्ली कराई हुई है, जो ही थोड़ा बुखार होया उदों टेस्ट करा लिया तो डायग्नोसिस हो गया, तो वो अर्ली ट्रीटमेंट शुरू हो गया, रेस्ट हो गया ਉਹਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਕ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਹਾਰਟ ਦਾ 7 ਜਾਂ 8 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 70-80% ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਲੈਸ ਦੈਨ 50 to 80%। ਸੋ ਜੋ ਕਾਰਡਿਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਹੈ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪਟਮ ਹੋਣ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂ। ਸਿੰਪਟਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੈ, ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ, ਬੁਖਾਰ ਹੋਣਾ, ਖਾਂਸੀ, ਨੱਕ ਦਾ ਬਹਿਣਾ, ਸਾਹ ਦਾ ਫੁੱਲਣਾ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਪਟਮ ਨੇ। ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਸਿੰਪਟਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਸ ਆਫ ਟੇਸਟ, ਸਮੈਲ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਿੰਪਟਮ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬੁਖਾਰ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਦੂਸਰਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖੁਦ ਛੁਪੋ ਨਹੀਂ, ਖੁਦ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਟੈਸਟ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲਾਜ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਔਰ ਆਲਮੋਸਟ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੈ। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जिवें सर ने दस्सिया कि बहुत सारे रिस्क फैक्टर ने, हाँ वो पेशेंट सारे रिस्क से ने, पर ਇਹਦਾ मतलब यह नहीं कि वो सारे पेशेंट्स को डिटीरियोरेशन ही होएगी, उन्होंने बीमारी घातक ही होएगी। और ये भी नहीं पॉसिबल कि जो यंग पेशेंट ने उन्होंने बीमारी बिल्कुल ठीक ही रहेगी, मतलब ये बीमारी नहीं है, कई चीज़ा नवियां असी लर्न कर रहे हैं। सो ये एल्डरली पेशेंट, अंडरलाइंग हार्ट डिजीज़ पेशेंट अपना हिम्मत ना छड्डन, वो अपना हौसला ना छड्डन। मेरे को कई पेशेंट ने जो बहुत एल्डरली ने, उन्होंने अंडरलाइंग हार्ट डिजीज़ है, अंडर
ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਆਲਮੋਸਟ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਪਣਾ ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਛੱਡਣ, ਔਰ ਯੰਗ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇਸ ਲਈ ਇਗਨੋਰ ਨਾ ਕਰਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਅਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕੁਝ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਨੇ ਜੋ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਦੇਖੋ ਕੁਛ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਮੈਡਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ। ਸਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਾਫੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਿੱਧਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ 5-7 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੰਜੈਸ਼ਨ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਓਵਰ ਕਰਾਊਡਿੰਗ ਹੈ ਐਂਡ ਓਵਰ ਪਾਰਟਿੰਗ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਲਸਟਰਿੰਗ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਦੇਖੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਿਹਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਮਾਸਕ। ਹੁਣ ਮਾਸਕ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 90% ਟਾਈਮ ਮਾਸਕ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਮਾਸਕ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਬਾਰੀ ਆਈ ਚਾय ਦੀ ਕਿ ਚਲੋ ਚਾय ਸਰਵ ਹੋਣੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਾਸਕ ਉਤਾਰ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀ ਲਈ, ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਸਕ ਦਾ ਪਰਪਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪਕੌੜੇ ਖਾ ਲਏ, ਸਮੋਸੇ ਖਾ ਲਏ, ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਿਆ, ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ, ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਮਹੀਨਾ ਪਾਰਟੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉੱਥੇ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਰਟੀ ਬੰਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੈਲਪ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਸਾਡਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਜੀ, 5 ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਅਲਾਊਡ ਹੈ ਜੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 5 ਗਰੁੱਪ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗਰੁੱਪ ਕਿਉਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਲਝਦੇ ਹੈ ਐਂਡ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਹਰੈਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਹਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਮਾਸਕ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 30,000 ਚਲਾਨ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਪਇਆ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਨਲਟੀ ਲਗਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਮਾਸਕ ਫ੍ਰੀ ਵੰਡ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸਲੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, AC ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਮਰਾ ਬੰਦ ਸੀ, 1.5-2 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਖਾਧਾ, 25 ਦੀ 25 ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਹਿਮ ਕਰਕੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਦ ਟਾਈਮ 15 ਦਿਨ ਆਈਸੋਲੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਪਿਛਲੇ 7-8 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈਏ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨਰੂਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਆਫਿਸਰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਡਾਕਟਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰ ਨੇ, ਬਟ ਲੱਕੀਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਮ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਰੰਤੂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਓਵਰ ਕਰਾਊਡਿੰਗ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਪਾਰਟੀਜ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੈਚਿਓਰ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਟੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਘੱਟ ਰਹੇਗੀ। ਸੋ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਉਹ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜੈਸਾ CP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਇਨਫੈਕਟ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਾਸਕਿੰਗ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। हैंड वॉशिंग, कीप योर हैंड वॉशिंग। घर तो बाहर उदी जाओ जो बहुत ज़्यादा जरूरी होवे, ट्रैवल उदी करो जो बहुत ज़्यादा जरूरी होवे। तो ओवर क्राउडिंग प्लीज़ मेरी सबनों फिर रिक्वेस्ट है कि इस तो बचो। तो एक जड़ा साडा लास्ट क्वेश्चन एक होर आया हैगा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1-2 क्वेश्चन हो ले सकते हैं सर? ओके। सो एक क्वेश्चन डॉक्टर मैरी आपके लिए है कि होम आइसोलेशन ਦੇ ਵਿੱਚ कौन सी मैडिसन लेनी चाहिए, क्योंकि कई लोग कुछ पुड़ियाँ पकड़ा देंगे ने, कुछ कह रहे हैं कि मैडिसन जी है मैनू बहुत बढ़िया आई है तुसी ले लो।
ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਨਸ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? जिनको होम आइसोलेशन की ज़रूरी है वो नॉर्मली आइदर एसिम्टोमेटिक है, कॉन्टैक्ट पर्सन के पॉजिटिव आए हैं, या पेशेंट माइल्ड केस होगा जिसके साथ रिस्क फैक्टर्स नहीं है। अगर आपको फीवर हो रहे तो सिर्फ पैरासीटामोल की गोली ले लें, अगर खांसी है तो कोई खांसी की दवाई प्रिस्क्राइब करके ले सकते। इसके अलावा और कुछ दवाई की ज़रूरत नहीं है जब होम आइसोलेशन करते हैं। अगर आप जैसे डॉक्टर गुरप्रीत ने बताया कोई और प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे, जैसे बुखार कंटिन्यूस करेंगे, तो देन यू हैव टू कॉन्टैक्ट योर डॉक्टर। अदरवाइज अदर दैन दैट देयर इज़ नो नीड फॉर एनी मेडिसिन अदर दैन पैरासीटामोल एंड सम कॉफ सिरप, दैट्स ऑल। डॉक्टर हतिंदर, एक क्वेश्चन थोड़े लिए आया हैगा, जो कोविड के पेशेंट्स ने, देर आर मैनी इशूज़, देर आर सोशल इशूज़, देर आर डिजीज़ का उन्ना इशू नहीं, कई बार सोशल इशू ज़्यादा होंगे, लोग अननैसेसरली स्टिग्मा कहते हैं जिसके कि असी बहुत अगेंस्ट है, कोई वैल्यू नहीं हैगी है। तो थोड़ा की लोगों लिए ये मैसेज है कि ये इस डिजीज़ को किद्दां लिया जाए, क्योंकि इनू सोशली किद्दां इनू एक्सैप्ट किया जाए ताकि लोग इस तो बाहर आन, टेस्टिंग करान, क्योंकि बड़ी कॉमन चीज़ है। आप देखा कि इंडिया फिल्म के सब तो बड़े जो महानायक सीगे उन्होंने ओपनली कहा कि डिजीज़ है, और ये कोई इस तरह की गल नहीं हैगी। सो थोड़ा की विचार है? ਅਸੀਂ ਰੂਟੀਨਲੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਸਪੀਟਲਸ ਵੀ, ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੈਪੀ ਹਾਈਪੋਕਸੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਦੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਲੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਲੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੂਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਦੈਨ ਹੀ ਟੈਲਸ ਅਸ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 7-8 ਦਿਨ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸਟਿਗਮੈਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਪਣੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਸ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੋਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਟੀਮ ਆਏਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਆਏਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਟੀਮਸ ਬਣਾਈਆਂ, ਅਸੀਂ 8 ਜ਼ੋਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਅਰਬਨ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਲਈ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਹਿਸ ਔਰ ਹਰ ਸਿੰਪਟਮਸ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਅਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇਨ ਜਨਰਲੀ ਹੈਲਥ ਦੀਆਂ ਟੀਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੰਪਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਟਿਗਮਾ नहीं समझना है। देखो डॉक्टर हतिंदर ने आपको बड़ा क्लियरली बताया कि आइसोलेशन में कैसे रहना है और कब आना है हॉस्पिटल में। और अगेन मैं सबनों रिक्वेस्ट करांगा क्योंकि ये जो डिजीज़ है, अज मैं सुबह भी एक मीटिंग सी, बड़ा मैनू अच्छा लग्या कि हर एक बंदे नूं ये डिजीज़ का ट्रीटमेंट पता है कि बड़ा सिंपलीफाइड है। जो डायग्नोसिस हो गया, जो ऑक्सीजन की घाट है तो ऑक्सीजन है, 1-2 मेडिसिन हैं जो इंजैक्शन देने ने, फिर प्रोनिंग है जो दसिया, बहुत ही क्रिटिकल केसां वेंटीलेटर की लोड़ पैंदी बहुत ही घट। तो हुण तां नॉन इनवेसिव वेंटीलेटर सिविल हॉस्पिटल अवेलेबल है इन्नी ज़्यादा की कमाल कि वेंटीलेटर की लोड़ बहुत ज़्यादा घट गई है। सो मेरी अगेन थोनों रिक्वेस्ट है क्योंकि ट्रीटमेंट स्ट्रैटजीज ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। पंजाब ने बहुत अच्छा काम किया मैनुअल ने कि जो यूनीफॉर्म ट्रीटमेंट करता गवर्नमेंट तो प्राइवेट, चाहे वो हॉस्पिटल फ्री का है। Subscribe to our YouTube channel News DNN by clicking the bell icon. Don't forget to like, comment and share.